So it is an extensive network of thin-walled vessels that arise as blind-ended lymph capillaries in most of the tissues of the body. So that we have already discussed. So lymph capillaries unite to form a tree-like structure of increasingly larger lymph vessels. So lymph capillaries again united to form these lymph vessels, which finally drain this lymph into veins in the lower neck region. So this is important, where this lymph is going to join this venous system is near the lower neck region. So this is the point of reunion of lymph with the venous system. So this is important. You should remember this in the lower neck region. That we also will discuss in the next. So lymphatic system is an open circulatory system. It is not a closed one. It is open circulatory system. In case of arteries as well as veins, we call it as a closed circulatory system. But here it is open circulatory system because it enters into this lymphatic system in the form of ECF. ECF entering into this closed circulatory system. And actually this ECF is in the intercellular spaces, which we call it as a extracellular fluid. Next. So this is the difference between the cardiovascular system and the lymphatic system. You should remember. So the blood enters into the tissues and leaves through veins, but whatever the blood is escaped, 85% again joining the blood circulatory system, but only this 15% of this blood, which we call it as a part of the blood, which we call it as a ECF, enters into the circulatory system in the form of lymph, and this entire network is called lymphatic system. In the previous slide, we said that this lymph joins in the lower neck region. It joins the venous system. So it reunites the circulatory system at the lower neck region. We shall see what are these lymph vessels. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇదిగోండి, ఇదంతా కూడా ఏంటంటే లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఇదంతా కూడా ఇవన్నీ ఏంటంటే కలెక్ట్ చేసుకొని ఇదిగోండి, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ది లింఫ్ క్యాపిలరీస్ and the small button like structures are called lymph nodes, and spleen is and thymus are important lymphatic organs, and also the tonsils or adenoids. All these are important. Even in the stomach we have discussed the MALT, mucosa associated lymphatic tissue. So anyhow, whatever this lymph capillaries and lymph vessels again join this venous system in the lower neck region, and there are two important ducts. Those are called, that is very, very important. One is called the right lymphatic duct. So this is the E area anta, ante the right part of head, the right part of the arm, and the right part of the chest. All these areas, the lymph of these areas collected through various lymph capillaries and opens into a larger lymphatic duct that opens into the venous system. Ekkada open avutundo okasari chuddam. And very important is this thoracic duct. The మిగిలినటువంటి part, the remaining part of the body, that means the left side of the head, the left part of the arm, and the lower part of the body. Apart from this right, these areas, apart from this area, all the remaining part of the body's lymph capillaries open into a larger duct called thoracic duct, and it is also called the left lymphatic duct. Very important. Here we call it as a right lymphatic duct. Here we can also call it as a
లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఆర్ థొరాసిక్ డక్ట్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. శరీరంలో ఉండేటువంటి శోషరస నాళాలన్నీ కూడా, అంటే చిన్న చిన్న శోషరస క్యాపిలరీస్ అన్ని కూడా, శోషరస కేశ నాళికలు అన్నాం కదండి, అవన్నీ కూడా కలిసి ఏర్పడతాయంటే పెద్ద నాళాలుగా ఏర్పడతాయి. అందులో ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఏంటండి, ఇది కుడి శోషరస నాళము. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటండి, కుడి శోషరస నాళము. ఏమంటామండి దీన్ని? కుడి శోషరస నాళము. సారీ, ఆల్సో కాల్డ్ కుడి ఉరహ్వాహిక అని కూడా చెప్పచ్చు. ఏమనొచ్చండి? కుడి ఉరహ్వాహిక ఆర్ రైట్ లింఫాటిక్ ఆర్ థొరాసిక్ డక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ ఆర్ ఎడమ శోషరస నాళము. సో రెండు పెద్ద నాళాల ద్వారా శరీరంలో ఉండేటువంటి మొత్తం శోషరసం అంతా కూడా ఈ శిరా వ్యవస్థలోనికి ఈ మెడ క్రింది భాగంలో చేరుతుందండి. అందులో ఏంటంటే ఈ కుడివైపు ఉండేటువంటి తల, భుజము, ఈ వక్షస్థలము అంటే చెస్ట్ రీజియన్ లో ఉండేటువంటివన్నీ కూడా వచ్చి దేని ద్వారా చేస్తాయంటే కుడి ఉరహ్వాహిక లేదా రైట్ థొరాసిక్ డక్ట్ అంటాం. ఇక్కడ వీళ్ళు రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ అన్నారు, మీరు మాత్రం ఏం చేస్తారంటే రైట్ థొరాసిక్ డక్ట్ లేదా కుడి ఉరహ్వాహిక ద్వారా చేరుతాయి. అలాగే శరీరంలో ఉండేటువంటి మిగిలిన పార్ట్స్ అన్ని కూడా, అంటే ఎడమ తల, ఎడమ చెయ్యి, ఇంకా లోయర్ పార్ట్స్ అన్నిటి నుంచి కూడా మనకి ఒకే ఒక నాళం ద్వారా వస్తుందండి. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే, దీన్ని రైట్ అన్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమనాలి మనం? లెఫ్ట్ అనాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్. ఈ లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ ద్వారా శరీరంలో ఉండేటువంటి మిగిలిన భాగాలన్నీ కూడా వస్తాయి. సో ఇవి ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి అనేటువంటిది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడాలి. మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే మెడ యొక్క క్రింద భాగంలో వస్తాయి అన్నాము. సో దానికి కూడా రెండిటికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక తల నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక వీన్ ఉంటుందండి. దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే జుగులార్ వీన్ అంటాం. తెలుగులో గలసిర అంటాం. తల నుంచి రక్తాన్ని తీసుకొని వస్తుంది అన్నమాట. ఇది కూడా రెండుగా ఉంటుంది, కుడి ఎడమలుగా ఉంటుంది. సో తల నుంచి రక్తాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి సిరలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే కుడి ఎడమ రెండు ఉంటాయి. సో దీనికి ఏం పేరండి? జుగులార్ వీన్ అంటాం. జుగులార్ లేదా గలసిర అంటారు. అలాగే ఈ భుజం క్రిందుగా మనకి ఒక రకమైనటువంటి సిర వస్తుంది. కలర్ మారుస్తాం సిర కాబట్టి. సో ఇలా భుజం క్రిందుగా ఇంకొక రకమైనటువంటి సిర వస్తుంది. అలాగే ఈ భుజం క్రిందుగా కూడా ఇంకొక సిర వస్తుందండి. సో ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ గలసిర అంటే కుడివైపు నుంచి వచ్చేటువంటి గలసిర, అలాగే కుడివైపు నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ సిరని ఏమంటాం అంటే దీన్ని అధో జత్రుక సిర అంటాం. జత్రుక అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కాలర్ బోన్ అండి. ఈ కాలర్ బోన్ కి క్రిందిగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే అధో జత్రుక లేదా సబ్ క్లావియన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటామండి? సబ్ క్లావియన్. సో ఈ జుగులార్ వీన్ అండ్ సబ్ క్లావియన్స్ రెండు కలుసుకునేటువంటి చోట ఏమో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ లింఫ్ వెసల్ అంటే లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ అనేటువంటిది వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి జుగులార్ అండ్ సబ్ క్లావియన్ రెండు కలుసుకునేటువంటి చోట ఈ రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లేదా మనం ఇంకొక మాటగా చెప్పుకున్నాం రైట్ థొరాసిక్ డక్ట్ అన్నాం. ఏమన్నామంటే రైట్ థొరాసిక్. ఏమన్నా అర్థమవుతుంది కదా? సో రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ అనేటువంటిది కొంచెం చిన్న పార్ట్, ఎందుకంటే కొద్ది పార్ట్ నే కవర్ చేస్తుంది ఇది. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ అనేటువంటిది శరీరంలో చాలా పెద్ద ఎక్కువ, అంటే ఆల్మోస్ట్ 2/3 పార్ట్ ని ఇదే కవర్ చేస్తుంది. కాబట్టి శరీరంలో ఉండేటువంటి అతి పెద్ద శోష రసనాళం ఏదండి? ఈ లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ లేదా ఎడమ ఉరహ్వాహిక అంటాం. దాన్ని ఏమంటామండి? ఎడమ ఉరహ్వాహిక. సో వెరీ సింపుల్ గా మనం చెప్పుకుంటే ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. సో
శోషరస వ్యవస్థ అనేటువంటిది మనం చెప్పుకున్నాము. బ్లడ్ లో నుంచి బయటికి వచ్చేసినటువంటి కణబాహ్య ద్రవము మళ్ళీ ప్రత్యేకమైనటువంటి లింఫ్ క్యాపిలరీస్ ద్వారా, అంటే శోషరస కేశనాళికల ద్వారా, లేకపోతే శోషరస వాహికల ద్వారా మళ్ళీ ఏమవుతుందండి, లింఫ్ నోడ్స్ అంటే గ్రంథులు అనమాట, వీటి ద్వారా మళ్ళీ ఏమవుతుందండి లింఫ్ లాగా, అంటే ఈ నాళాల్లోకి చేరినటువంటి ఈసీఎఫ్ ని మనం ఏం చెప్తాం, లింఫ్ అన్నాం. ఇది మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే తిరిగి మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి, ఇదిగోండి తిరిగి బ్లడ్ లోకి మళ్ళీ ఎలా వస్తుందండి, ఇది 2 నాళాల ద్వారా వస్తుంది. అది పెద్ద నాళాలు ఏంటండి, ఒకటి కుడి ఉరహ వాహిక, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము తలలో ఈ పార్ట్ అన్నమాట, తల చేతులు ఈ పార్ట్, ఇది ఎడమ ఉరహ వాహిక, ఇది అతి పెద్దది, సో బిగ్గెస్ట్ ఆర్ లార్జెస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుంది మనం చెప్పుకున్నాం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ జాయిన్ అవుతాయని చెప్పామండి, మెడ క్రింది భాగంలో జాయిన్ అవుతాయని చెప్పాము. ఇది ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుందంటే at the junction of right subclavian and internal jugular vein, అంటే కుడి అధోజత్రికా సిర మరియు అంతరగళ సిరలు ఈ రెండు కలుసుకునేటువంటి చోట ఇది ఓపెన్ అవుతుంది బ్లడ్ లో. అంటే హార్ట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం శరీరం మధ్య భాగంలో, సో ఇది ఇక్కడ. సో ఎడమ థొరాసిక్ డక్ట్ అనేటువంటిది అన్నిటికంటే పెద్దది. ఇది ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుందంటే లెఫ్ట్ సబ్క్లావియన్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇంటర్నల్ జుగులార్ వీన్, లేదా ఎడమ అధోజత్రికా సిర, ఎడమ అంతరగళ సిర, ఈ రెండు ఓపెన్ అయ్యేటువంటి చోట ఇది వస్తుంది. సో అల్టిమేట్ గా ఇవన్నీ ఏమయ్యాయండి, మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి చేరిపోయాయి. సో వెరీ సింపుల్, బ్లడ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఈసీఎఫ్ మళ్ళీ లింఫ్ నాళాల్లోకి చేరడం, దాని ద్వారా ఏమైందండి ఈ 2 డక్ట్స్ ద్వారా వచ్చింది. అన్నిటికంటే పెద్దది ఏంటంటే లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్. సో ఇది చూడండి థొరాసిక్ డక్ట్ అండ్ లెఫ్ట్. సో దిస్ ఇస్ రైట్ అండ్ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ మనం చెప్పుకున్నాము. అండ్ ఇది మనం ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, దిస్ arterial blood escapes through this blood capillaries and again 85% joins and 15% enters into this closed lymph capillaries, and this closed lymph capillaries form lymphatic ducts like a right and left thoracic ducts and joins the venous system అని చెప్పుకున్నాం. సో లింఫ్ క్యాపిలరీస్ అనేటువంటివి మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఆల్రెడీ, మైక్రోస్కోపిక్ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ అండ్ వాస్ట్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్, ది వాల్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ విత్ పోరస్ జంక్షన్స్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పోరస్ ద్వారా ఉన్నాయి అంటే చాలా రంధ్రాలు కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టే మళ్ళీ ఏమవుతుందండి ఆ ఈసీఎఫ్ అనేటువంటిది లోపలికి రాగలుగుతుంది. అలాగే వాటితో పాటు కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాట్స్ అన్ని వస్తాయి. వన్స్ దిస్ extracellular fluid enters the lymph capillaries, it is referred to as the lymph. The lymph capillaries merge to form larger vessels which again forms into lymph ducts. ఇందా మనం చూసాము రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ థొరాసిక్ ducts, and the walls of lymph vessels and ducts similar to the veins. Veins లో ఎలా అయితే కవాటాలు ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా ఏముంటాయండి మనకి వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. These are, and the smooth muscles of these walls cause the peristaltic movements, pushing this lymph towards the neck region where these reunite with the venous system. And these peristaltic movements are actually because of the smooth muscles present there. So this is the composition of the blood. So once the part of blood that comes out of blood vessels supply oxygen and nutrients to tissues as ECF is finally drained back into the left and right subclavian veins. So మనం చూసాం junction. And next, before lymph is returned to the heart via venous system, bacteria and virus etc. are phagocytosed by the WBC in the lymph nodes. So this is a very important thing you should remember. These lymph nodes are phagocytic in nature, and before these actually enter into the blood or enter into the heart, these are phagocytosed.
with the help of WBC. And lymphatic system also consists of other organs in the spleen, the thymus, the tonsils, and malt, appendix. So all these are some organs of lymphatic system. And this is how we discuss the how this blood enters, blood leaves the capillaries, and how this ECF again enters into this lymph vessels. Indak manam cheptunnamu చూడండి, ఇది ఇంకొంచెం డీప్ గా ఉండదు. సో these are arteries and these are capillaries. Capillaries ఏం చేస్తాయంటే టిష్యూస్ కి ఆక్సిజన్ ఇచ్చేసాయి. And again these are veins. This is intercellular space and this is ECF. And ECF లో ఉన్నటువంటిదంతా కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఎల్లో కలర్ లో ఉంది. This is lymph vessels, lymph capillaries. ఈ lymph capillaries ఏమవుతాయి, వెజల్స్ గా మారుతాయి. ఈ వెజల్స్ కాస్త మళ్ళీ lymph ducts గా మారుతాయి. ఓకే, సో కంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ గురించి మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. lymph is similar to the plasma, but we cannot call it as a plasma because it consists of some less proteins, less concentration of proteins when compared to this less concentration of this. So lymph contains water, plasma, proteins, electrolytes, leukocytes, and lymphocytes, and some coagulation factors, antibodies, enzymes, etc. And this is a very important thing you should remember, that this emulsion of lymph and triglyceride fats are chylomicrons we discussed in the absorption of fats are characteristically present in the lacteals is called chyle. So there is a difference between chyle and chyme. So you should give me the answer. Difference between chyle and chyme. What is chyme? And what is chyme? Chyme is ఫుడ్ అనేది స్టమక్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఖైమ్ గా బోలస్ అనేది ఖైమ్ గా మారింది సార్. Very good. But digested food is chyme, where almost it consists of the digested fats along with lymph, is called chyme. So that is the difference between chyme and chyle. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అక్కడ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎందుకు చెప్పానో మీకు అర్థం కావాలి. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ సంవత్సరం తీసేసినప్పటికి కూడా చెప్పడంలో ఉద్దేశం అదే అన్నమాట. ఓకే, సో ఎనీహౌ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. సో లింఫ్ రిటర్న్స్ ది అబ్జార్బ్డ్ న్యూట్రియంట్స్. Not only this veins, not only the venous blood consists of certain waste, but also the lymph. So lymph is somewhere similar to the venous blood, but only thing is that it is not in the veins, it is in the separate lymph vessels. Even though it is a separate lymph vessels, it is actually returning certain waste and it is also having certain nutrients, and that also transports blood to the lymphatic glands. And digested fats transportation is also through this lacteals, and lymph nodes are concerned with killing of these microorganisms. So this is all about lymph. So lymph, at one hand, it is acting as a transport system, it acting as a transportation of digested fats, and also it is concerned with this killing of a defense system. So all these are the functions of lymphatic system. Okay, so ఇదండి లింఫ్ గురించినటువంటి information. So this is all about the lymph, the composition of the lymph, the functions of the lymph, as well as the reunion of lymph with the venous blood. Have any doubts? No, sir.
Okay. So next factor is the blood clotting mechanism. చెప్దామండి ఇంకో 10 నిమిషాలు. చెప్పండి సార్. Okay, okay. So next one is blood clotting. సో రక్తం గడ్డగట్టడం అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది చూస్తే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? ఏంటండి బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే? సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈస్ అ మెకానిజం వేర్ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద హీమోస్టాసిస్. ఏంటండి? హీమోస్టాసిస్. What is hemostasis? Hemo means blood, stasis means standing. That means blood is around 5 liters. If this 2 liters is reduced in volume, automatically it leads to death. So always the blood must be constant in its volume. So if a blood vessel is injured, what happens? The blood is completely comes out of this blood vessels. It leads to death. So before that, there are certain physiological mechanisms activated to promote this hemostasis. Hemostasis means blood standing. That means blood remain constant in its volume in spite of some kind of damage to the blood vessels. And the process of this maintenance of this blood volume is called as hemostasis. And how this clotting of blood occurs, we shall see. So whenever there is some kind of breakage in the blood vessels, there is some proteins called collagen proteins in the walls of in the blood. So this initiates 3 separate hemostatic mechanisms. And what is this hemostatic mechanism is called? One is called vasoconstriction, and second one is called formation of platelet plug, and third one is production of fibrin protein. ఏంటండి ఇది అంటే, చూడండి రక్తం ఎప్పుడు కూడా 5 లీటర్లు మాత్రమే ఉంటుంది మన శరీరంలో. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తుంటుంది. దీంట్లో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినప్పటికి కూడా ఏమవుతుందంటే చాలా డేంజరస్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది వస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ రక్తం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలండి? రక్తం ఎప్పుడు కూడా అంటే స్టాండర్డ్ గా ఉండాలి. అంటే రక్తం ఎప్పుడు కూడా శరీరం రక్త నాళాల నుంచి బయటికి అనేటువంటిది రాకూడదు. సో రాకూడదు అంటే ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని 3 ఇంపార్టెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయండి. ఈ హీమోస్టాటిస్ అంటే రక్తస్రావ నివారణ అనేటువంటిది 3 రకాలుగా జరుగుతుంది. అది ఒకటి వాసో కన్స్ట్రిక్షన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాసో అంటే రక్త కేశనాళికల్ని మనం ఏమంటాం అంటే వాసో అంటాం. రక్తనాళాలు ఎక్కడైతే మనం వాసో అంటే అర్థం ఏంటంటే రక్తనాళాలు అని అంటాం. వాసో కన్స్ట్రిక్షన్స్ అంటే రక్తనాళం అనేటువంటి సంకోచింపబడుతుంది. మీకు తెలుసు రక్తనాళాల్లో నునుపు కండరాలు ఉంటాయి. అవి కంట్రాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? రక్తనాళం ముడుచుకుపోతుంది. రక్తనాళం ముడుచుకుపోతే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా రక్తం అనేది బయటికి రాదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లేట్లెట్ ప్లగ్. ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ అనేటువంటివి అంటే మనం తెలుసు బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ కొన్ని పలకికలు లేదా ప్లేట్లెట్స్ అన్ని కూడా కలిసి ఒక చిన్న ప్లగ్ లాగా, అంటే అవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి ఒక చిన్న లంప్ లాగా, అంటే ఒక చిన్న మూతలాగా ఏర్పడిపోతాయి అనమాట. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ అంటాం. అంటే ప్లేట్లెట్స్ అన్ని కూడా కలిసిపోయి ఒక మూతలాగా ఏర్పడిపోతాయి. సో దానివల్ల ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ అయిందో వెజల్ అక్కడ ఒక మూతలాగా ఏర్పడి ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా అదంతా కూడా ఆగిపోతుంది అనమాట బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ ఆఫ్ ఫైబ్రిన్. ఫైబ్రిన్ అనేటువంటిది మనం ఇలా చెప్పుకున్నాము. ఫైబ్రినోజన్ ఈజ్ అ ప్రోటీన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద బ్లడ్ క్లాట్ మెకానిజం. సో ఇక్కడ ఒక ఫైబ్రిన్ అంటే ఒక చిన్న వల లాంటి ప్రోటీన్ అనమాట. ఇది వలలాగా ఏర్పడిపోయి ఏమవుతుందంటే ఆ బ్లడ్ క్లాట్ అనేటువంటిది అంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా సీల్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో ఇది వాసో కన్స్ట్రిక్షన్, ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ ఆఫ్ ఫైబ్రిన్. అంటే ఫైబ్రిన్ వల ప్రోటీన్ అనేటువంటి ఫైబ్రిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ వల ఏర్పడడం వల్ల కూడా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవి రక్తం యొక్క స్రావాన్ని నిరోధించడానికి. సో హీమోస్టాసిస్ మీన్స్ మెయింటైనింగ్ ది కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్. రక్తం అనేటువంటిది బయటికి రాకూడదు, రక్తనాళాల్లో మాత్రమే ఉండాలి. అది ఉండాలంటే ఈ 3 రకాలైనటువంటి మెకానిజం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటాయి. సో
మెకానిజం ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దామండి. సో ఇది 3 steps లో జరుగుతుంది. మీకు ఎక్కువ డీప్ గా ఇవ్వలేదు, కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3 steps లో జరుగుతుంది. ఈ 3 steps ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము. స్టెప్ 1 నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి చెప్పాక తెలుగు మీడియం వాళ్ళ సంగతి చూస్తాను. సో స్టెప్ 1 ఈజ్ ఫస్ట్ అమాంగ్ ది 3 essential steps. ఇక్కడ జరిగేటువంటి ది ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ is the complex of activated substances called prothrombin activator. So it involves the formation of a activated substance, and this activated substance is not single, but it is actually a complex of activated substance. All these substances collectively known as the prothrombin activator. Entandi this is called prothrombin activator. Actually it is a group of activated substances, and this group of activated or complex of activated substances is called prothrombin activator. In step 1 this prothrombin activator is formed, and this is formed by a cascade of chemical reactions. This we should remember. Cascade ఏంటండి క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే చూడండి జాగ్రత్తగా. A gives rise to B, ఇది ఒక రియాక్షన్. A gives rise to B, and again C gives rise to D, ఇది ఒక రియాక్షన్. But this C is converted into D only when B is formed. That means formation of B leads to formation of D, and again this D converts E to F. So these are called cascade of reactions. So F is formed only when D is formed. D is formed only when A is converted into B. So these are called cascade of reactions. మనం చూడండి సైకిల్ స్టాండ్ లో ఒక 4 సైకిల్స్ పెట్టాం అనుకోండి, ఒక సైకిల్ పడితే ఏమవుతుందండి, ఆ వరుసంతా సైకిల్స్ అన్ని కూడా పడిపోతూ వెళ్తాయి. సో వీటిని మనం ఏమంటామంటే క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అంటారండి. సో నార్మల్ రియాక్షన్స్ వేరు, ఈ క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ వేరు. ఆల్రెడీ మనం కొంత డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో మనం చూసాం క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటో. ఓకే, సో దిస్ స్టెప్ 1 is having two pathways. One is called intrinsic pathway and another one is called extrinsic pathway. ఇది 2 దశల్లో జరుగుతుంది, 3 దశలు ఉంటాయని చెప్పాం కదమ్మా. ఈ స్టెప్ 1 లో ఏం జరుగుతుందంటే ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఏర్పడుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక పదార్థం కాదు, అనేకమైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా కలిసి, ఉత్తేజక పదార్థాలన్నీ కూడా కలిసి యాక్టివేటెడ్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా కలిసి ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఏర్పడుతుంది. సో స్టెప్ 1 లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యాక్టివేటర్ ఏర్పడాలి. ఈ యాక్టివేటర్ ఏర్పడాలి అంటే మనకి 2 రకాలుగా ఏర్పడుతుంది. ఒకటి దాన్ని అంతర్జన్య పదము అంటాము, ఇంకోటేమో బహిర్జన్య పదము అంటాము. అంతర్జన్య పదం అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నల్ వే అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే. ఏంటి ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే అంటే when the blood is exposed to collagen, మనం చెప్పుకున్నాము, ఎప్పుడైతే there is some blood vessel ఇలా ఉంది, ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, లోపల ఉన్నటువంటి బ్లడ్ అంతా కూడా బయటికి వస్తుంది. కాబట్టి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొల్లాజన్ ఫైబర్ కి, ఈ కొల్లాజన్ అనేటువంటిది బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క గోడల్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ బ్లడ్ వెజల్స్, ఈ బ్లడ్ అనేటువంటి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఉన్నటువంటి కొల్లాజన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిందో అప్పుడు ఫ్యాక్టర్ 12, గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి సంబంధించి సర్టెన్ కారకాలు లేదా ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మనం నెంబర్ తో పిలుస్తాము. ఈ కొల్లాజన్ యాక్టివేట్స్ దిస్ factor 12. Remember, in intrinsic pathway this 12 is activated because of this collagen fiber, and this factor 12 activates another clotting factor. మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఏంటండి, క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. సో in intrinsic pathway
The factor 12 is exposed, factor 12 is activated, and this factor 12 activates another factor called prothrombin activator. సో ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వేలో ఏం జరుగుతుందండి, ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేది ఏర్పడుతుంది స్టెప్ 1 లో. అది ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే, ఒకటి కొల్లాజన్ ఎక్స్పోజ్ అవడం వల్ల ఫ్యాక్టర్ 12 రావడం వల్ల ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం కదండి, ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఏర్పడమే స్టెప్ 1 యొక్క ఉద్దేశం. అది ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వేలో ఫ్యాక్టర్ 12 ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఎక్స్ట్రిన్సిక్ పాత్వే అంటే బహిర్జన్య చర్య ద్వారా ఎలా జరుగుతుందంటే, ఎప్పుడైతే ఈ డ్యామేజ్డ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ డ్యామేజ్డ్ వాల్ ఉందో, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ టిష్యూతో కనుక కాంటాక్ట్ లోకి వస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్యాక్టర్ 8 అనేటువంటిది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్ 8 దేని ద్వారా యాక్టివేట్ అవుతుందండి, డ్యామేజ్ అవడం వల్ల థ్రాంబోప్లాస్టిన్ అనేటువంటి ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏర్పడుతుంది. ఈ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్యాక్టర్ 8 ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్ 8 ఏమవుతుందండి, ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ది బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజం కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 3 steps. ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ is formed either by the extrinsic pathway or by intrinsic pathway. Extrinsic pathway లోనేమో ఫ్యాక్టర్ 8 ద్వారా ఏర్పడుతుంది, ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే ఏమో ఫ్యాక్టర్ 12 ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ఏ వేలో అయినా కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనకి ఏం జరుగుతుందండి, దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎయిదర్ బై ది ఫ్యాక్టర్ 12 ఇన్ ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే ఆర్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ 8 in extrinsic pathway. In either ways, this factor 8 or factor 12 forms this prothrombin activator. So that is the step 1. So next one, step 2. Step 2 లో ఏం జరుగుతుందంటే, మనకి స్టెప్ 1 లో ఏర్పడినటువంటి ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంకొక రియాక్షన్ ద్వారా, అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్పామంటే క్యాస్కేడింగ్ రియాక్షన్స్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్ స్టెప్ 2, స్టెప్ 1 లో ఏర్పడినటువంటి ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ లేదా ప్రోథ్రాంబిన్ ఉత్తేజక పదార్థం అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్ కన్వర్ట్స్ దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. సో ఇప్పుడు స్టెప్ 2 లో ఏం జరిగిందండి, దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ థ్రాంబిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏంటి, ఇందాక నుంచి మనం ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ ఉత్తేజకం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఏంటంటే ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇది ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండేటువంటి ప్రోథ్రాంబిన్ ని యాక్టివ్ గా ఉండేటువంటి థ్రాంబిన్ గా మారుస్తుంది. సో ఈ రియాక్షన్ కి మనకి స్టెప్ 1 లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ ఉత్తేజకం అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి స్టెప్ 2 లో ఏం ఏర్పడిందండి, థ్రాంబిన్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్టెప్ 2? దిస్ ఈస్ థ్రాంబిన్. ఇందాక మనకి ఏమొచ్చింది స్టెప్ 1 లో, ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్. సో దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ లీడ్స్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ థ్రాంబిన్ ఫ్రమ్ ప్రోథ్రాంబిన్. సో స్టెప్ 2 లో ఏర్పడినటువంటి థ్రాంబిన్ ఏం చేస్తుంది, స్టెప్ 3 లో ఈ దిస్ థ్రాంబిన్, దట్ ఈస్ ది స్టెప్ 2 రిజల్ట్. దిస్ థ్రాంబిన్ కన్వర్ట్స్ ది సొల్యూబుల్ ఫైబ్రినోజన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము, రక్తంలో ఉండేటువంటి ఫైబ్రినోజన్ దేనికి పనికి వస్తుందని చెప్పాము, బ్లడ్ క్లాటింగ్ పనికి వస్తుందని చెప్పాము. సో దిస్ థ్రాంబిన్ కన్వర్ట్స్ దిస్ soluble fibrinogen into soluble fibrin. So this fibrinogen is converted into fibrin with the help of this thrombin. This is another Cadbury reaction. And inkokati undandi factor 13 which is called fibrin stabilizing factor. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం ఏర్పడిందండి, ఫైబ్రిన్ ఏర్పడింది. స్టెప్ 3 లో ఏం ఏర్పడింది, ఫైబ్రిన్ ఏర్పడింది. ఈ స్టెప్ 3 లో ఏర్పడిన ఫైబ్రిన్ ని ఈ ఫ్యాక్టర్ 13 అనేటువంటి ఇంకొక కారకం ద్వారా, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ప్లేట్లెట్స్ నుంచి వస్తుంది. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక మెష్ వర్క్, అంటే ఒక
ఒక వలలాంటి నిర్మాణం ఏర్పరుస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చూడండి, బ్లడ్ వెజల్ ఇలా ఉంది, ఇలా ఉన్నప్పుడు దీనికి డ్యామేజ్ వచ్చింది. సో ఇందులో నుండి బ్లడ్ ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చిందో ఇక్కడ ఉండేటువంటి కొల్లాజన్ ద్వారా ఏం ఏర్పడిందండి, మనకి ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేటువంటిది ఏర్పడింది. అది ఫ్యాక్టర్ 12 ద్వారా కావచ్చు లేదా ఫ్యాక్టర్ 8 ద్వారా కావచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ లో ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఏం చేస్తుందండి, థ్రాంబిన్ ని ఏర్పరిచింది. సో థ్రాంబిన్ ఎక్కడి నుంచి, ప్రోథ్రాంబిన్ నుంచి. ఈ థ్రాంబిన్ ఏం చేస్తుందండి, ఫైబ్రిన్ ఏర్పరిచింది. ఎక్కడి నుంచి, ఫైబ్రినోజన్ నుంచి. ఈ ఫైబ్రిన్ అనేటువంటిది ఏమైంది, మళ్ళీ ఈ ఫ్యాక్టర్ 13 ద్వారా ఒక మెష్ లాగా ఏర్పడింది. చూడండి, ఇలా ఒక మెష్ లాగా ఏర్పడింది. ఈ మెష్ ఎంత సన్నగా ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్న బ్లడ్ సెల్స్ కూడా ఇందులో నుంచి బయటికి రావు. కానీ మనకి ప్లాస్మా అనేటువంటి ద్రవ పదార్థం కాబట్టి అది మాత్రం బయటకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందండి? సో బ్లడ్ ఎంత సన్నగా ఉంటాయి అంటే ఈ బల్లో ఉండేటువంటి రంధ్రాలు చిన్న కణం కూడా బయటికి రాలేనంత సన్నగా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో, సెకండ్ స్టెప్ లో, థర్డ్ స్టెప్ లో అల్టిమేట్ గా ఏం ఏర్పడిందండి, మనకి ఫైబ్రిన్ అనేటువంటి ఒక బల్ల నిర్మాణం ఏర్పడి, ఇదిగోండి ఈ బల అంతా ఇక్కడ ఏర్పడింది. ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ వచ్చిందో అక్కడ ఏర్పడింది. కానీ ఈ రక్తంలో ఉండేటువంటి ప్లాస్మా మాత్రం మనకి ఈ రంధ్రాల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేయగలదు, ఎందుకంటే లిక్విడ్ కాబట్టి. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్పామంటే విత్ ఇన్ మినిట్స్ మనకి క్లాట్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. బట్ ఈ క్లాట్ అనేటువంటిది ఏర్పడిన తర్వాత కొంత ఫ్లూయిడ్ రక్తంలో నుంచి బయటకు వస్తుంది. అండ్ దాన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే సీరం అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని, సీరం అంటాం. ఈ మధ్య కొత్తగా వింటాం కదా ఈ పదాన్ని, సీరం. విన్నారండి ఎక్కడన్నా? విన్నాం సార్. ఏంటి విన్నాం సార్. చెప్పండి. ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ సార్. వెరీ గుడ్. ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దీని గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చూసుకుందాము. మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు చూడండి, కాసేపు అయ్యాక ఒక పల్చటి రసిక అంటాం మనం, రసిగారుతోంది అంటాం, అదే సీరం అనమాట. సీరం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లాస్మా. మీరు ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ లో ప్లాస్మాని సెపరేట్ గా చూడలేం కాబట్టి మన ప్లాస్మా ఎలా ఉంటుంది అంటే మన దెబ్బ తగిలినప్పుడు బయటకు వచ్చేటువంటి లైట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉండేటువంటి వాటరీ సబ్స్టెన్స్ ప్లాస్మా అనమాట. ఈ ప్లాస్మా అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని కలిస్తే మనకి బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అన్ని కలిస్తే మనకి బ్లడ్ అనమాట. సో బ్లడ్ ని కనుక మనం వడగడితే మనకి ఏమొస్తుంది, ప్లాస్మా అనేటువంటిది వస్తుంది. మనకి దీని సీరం అని ఎందుకు అన్నాం అంటే ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి అన్ని ఎంజైమ్స్ ఇందులో ఉండవు కాబట్టి సీరం అన్నాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్.